avant-dernière partie de notre journée. C'est des élèves qui viendront ici pour imiter des chers, pour nous lire, pour nous émerveiller à travers des lectures psalmodiées. La première élève, c'est une jeune fille qui s'appelle Saïd Hachim Nassuria. Il n'aura pas de questions, il n'y a pas d'examinateur. C'est une élève qui a choisi des versets et un cher, et il va nous émerveiller comme The Voice. On choisit Eminem, on donne la chanson et puis on émerveille le public. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Masha'Allah. Aboudou Rahma. Aboudou Rahma, c'est l'élève qui va nous émerveiller The Voice. ولقد زينا سماء الدنيا بمصابها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير والذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقيها فيها فأوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير فقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا لأصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Écoutez le deuxième élève Aboudou Rahma. Nous écoutons la troisième enfant. Troisième élève, c'est Mohamed Bakar Mehdi Al-Mahdi. Mohamed Bakar Al-Mahdi. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان صدق الله العظيم. Takbir.
dans The Voice version islamique, Coran. Nous appelons la quatrième élève Ahmada Wasila. Quatrième élève Ahmada Wasila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا صدق الله العظيم. Masha'Allah, Masha'Allah. Ça donne écoutez le quatrième pardon, nous allons appeler le cinquième élève Abdou Zaki. Abdou Zaki, c'est le cinquième élève qui va nous émerveiller. Présent. Rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان
بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان C'est encore une fois, c'est un grand cher qui imitait un grand cher. À présent, nous allons appeler l'élève. Le sixième, c'est Ahmada Ayan. Ahmada Ayan qui va nous émerveiller. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاقهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجنة من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Ça m'a vraiment touché, masha'Allah. Nous appelons le septième élève, Ali Hafizou. Ali Hafizou qui va nous émerveiller. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا غشاها والسماء
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله العظيم. أعوذ برب الفلق. تكبير تكبير تكبير. احفظنا اللهم احفظ شباب المسلمين في كل مكان يا الله يا رب العالمين. ما شاء الله. Nous appelons présentement l'avant-dernier élève, le 8e élève, Abdurrahman Ben Mourad. Abdurrahim Afan Ben Mourad. Abdurrahim Ben Mourad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألم أعهد إليكم يا بني آدم لن تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط
فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون صدق الله العظيم. Takbir! Takbir! Cette partie, c'est l'élève Ben Saïd Rajib Islam. Ben Saïd Rajib Islam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال العشر والشفع والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد
Naïma. L'élève Mouminou Naïma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى تبعث وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله الجبار العزيز الرحيم.
Masha'Allah, Masha'Allah. Takbir! Takbir! Il est annulé. Très bien. Vous allez vous mettre là, mais vous allez tourner là-bas. Vous tournez là-bas pour que vous ne voyez pas la personne. Toi qui es en premier, vous venez ici. Non, la jeune fille, l'enfant de notre ami Tajiddin. Donc, vous regardez le public. Vous regardez là-bas pour ne pas tricher. Très bien. Voilà, il ne va pas tomber. Très bien. Je vous montre une image. C'est une image qui est connue par tous les Comoriens. Je vais vous montrer cette image. Donc vous regardez l'image. Est-ce que vous connaissez cette personne? Et il ne faut pas siffler. Si vous sifflez, les enfants, il faut regarder là-bas. Est-ce que vous connaissez cette personne? Si vous êtes venu dans le concours, il faut aller là-bas. Vous n'avez pas regardé l'image. Il faut aller là-bas. Je vais entrer tes camarades. Est-ce que vous connaissez cette personne? Vous ne connaissez pas. Très bien. La deuxième question, vous nous citez les 5 piliers de l'islam. La shahada, la prière, l'aumône, le pèlerinage, le mois du jeûne. On n'a pas donné les résultats, on vous donnera les résultats à la fin. Merci bien d'avoir répondu à ces 2 questions. Nous allons appeler, où est le garçon qui était venu? Il est où? Il faut aller là-bas, il faut joindre les candidats. Très bien, nous appelons la jeune fille, il faut regarder là-bas pour ne pas regarder les questions. Viens, jeune fille, viens. Vous appelez comment? Ça veut dire Shaynès? Il faut demander à maman, elle va t'expliquer. C'est un joli prénom, masha'Allah. Je vais vous montrer une autre image et vous allez me dire de quoi s'agit-il. L'image et cette image. Est-ce que vous connaissez cette personne? Je vais montrer au public. Je crois que le public, même si c'était un président qui est passé brièvement, sans beaucoup de notoriété, mais je crois. Est-ce que vous connaissez cette personne? Vous ne connaissez pas. Deuxième question. Est-ce que vous pouvez nous faire l'appel de la prière? L'appel de la prière. Je connais pas. Ça commence Allahu Akbar, Allahu Akbar. T'as déjà entendu ça, non? Allez, tu peux continuer. Je m'en souviens pas. Ah, d'accord, il a appris, mais il ne se souvient pas. C'est pas grave. Tu peux aller rejoindre tes camarades là-bas. Iman, le jury, est-ce que vous êtes prêts? Très bien, on passe la dernière élève, après on commence. Vous vous appelez? Ima. Masha'Allah, Masha'Allah, c'est un joli prénom. Donc je vais te montrer les images suivantes. Et vous me dites la personne que vous voyez. Ce qui est sûr, c'est le président. Bon, je vais donner la réponse. C'est la personnalité la plus populaire de France, je crois que vous le connaissez tous. Est-ce que vous connaissez cette personne? Ah, je vois des jeunes personnes là qui disent c'est qui? Oh, c'est très triste, mais c'est pas grave. Iman, est-ce que vous pouvez me dire le nom du compagnon? Le nom du prophète. Le nom du prophète de l'islam. Est-ce que vous le connaissez? Le nom du prophète de l'islam. Est-ce que vous connaissez la shahada? Ah, c'est pas grave. Mumtaz! Takbir! Elle est volontaire au moins, donc c'est déjà une excellente idée. Vous allez devoir vous asseoir. Très bien. Bon, Moissi, c'est Moissi en comorien, on dit Moissi. Je vais te poser une question en comorien. Donc je vais te montrer une image qui est une personnalité très populaire en France aussi, et vous allez me dire de qui s'agit-il. Où s'agit-il? Est-ce que vous connaissez cette personne? François Hollande. Takbir! Donc c'est l'ancien président français au pouvoir de 2012 en Juan à 2016, qui a été remplacé par le président Macron. Deuxième question. J'ai 3 mots en comorien, vous allez nous traduire. Vous traduisez en français ces 3 mots en comorien. Yehu Fanihaje, Wenankili. Yehu Fanihaje, Wenankili. Ça veut dire quoi? Yehu Fanihaje. Yehu Fanihaje en français, ça veut dire quoi? Comment vas-tu? Masha'Allah, Mumtaz, Takbir. La deuxième parole,
Wenankili. Wenankili. Ça, je sais pas. Ah, il ne sait pas. Masha'Allah, Masha'Allah. Qui peut répondre? Viens répondre directement. Allez-y, maintenant 10 ans, allez-y, viens répondre. Wenankili. Mais on va pas vous prendre, on va pas vous donner le cadeau, mais c'est juste celui qui a répondu. Wenankili, ça veut dire quoi? Oh, c'est l'opposé. C'est l'opposé de mal élevé. Il a dit tu es mal élevé. Non, c'est l'opposé. Wenankili, qui peut répondre? Allez, jeune fille, vite pour pouvoir passer à la deuxième partie. Allez, Wenankili. Wenankili. Bien élevé? Non. Oh non, non, c'est triste. Vous voyez les parents? Il faut apprendre à vos enfants la langue d'origine. Allez, qui peut répondre? Vas-y, Lila. Elle me dit, restez tranquille. Non, c'est pas ça. Allez, venez répondre. Allez, je vois une jeune fille. C'est une personnalité française qui est très très populaire dans la 5e République. Pas des sifflements, c'est lui qui siffle, question annulée. Pas, ici, il n'y a pas de pitié sur les questions ici. La question est la suivante. La personne que vous voyez... Non, ne sifflez pas. C'est la jeune fille qu'on a posé la question. C'est qui cette personne que vous voyez? C'est Nicolas Sarkozy. Tapure. C'est Nicolas Sarkozy qui a été mis en examen récemment pour les dossiers de Kadhafi, financement libyen. Très bien. Deuxième question, c'est une question islamique. Je cherche la question qui a été préparée par la fédération en attendant que le jury soit prêt. Très bien, ça c'est question des cultures générales. On vous demande tout simplement de nous dire les îles Comores. Elles sont combien et vous nous les citez. Les îles Comores, c'est une simple question justement. Les îles Comores, elles sont combien et vous nous les citez. Les îles Comores, dites-nous une île que tu connais quand même. Tu connais une île quand même. Mayotte. Mayotte, c'est quoi? Masha'Allah, vous allez rejoindre votre place. Très bien. Et je peux avoir votre nom? On n'a pas pris le nom. Je crois que Chama est en train de prendre le nom. Votre nom c'est? Lina Tajdine. Lina Tajdine, Masha'Allah. Il nous a cité l'île de Mayotte. Les Comores, c'est 4 îles. Mayotte, Anjouan, Moélie et Ngazidja. Nous vous remercions. Vous allez rejoindre votre place. Allez, vous deux. Inaya, c'est l'enfant de Soprano. Tu connais Soprano? C'est la fierté des Comores, mais dans le côté un peu négatif. Mais c'est pas grave, c'est comme ça la vie. Et Soprano représente les Comores de manière positive. Il donne une bonne image des Comores. Très bien. Inaya, la première question, je vous montre une image. Et pas Sarkozy, parce que tout le monde a déjà vu. Ça va? Tu connais Sarkozy. C'est une personnalité de la 5e République. Je crois que le public le connaît, mais il ne faut pas siffler. Si vous soufflez, question annulée. Très bien. Alors, maintenant, on va aux Comores. On va quand même honorer les Comores, quand même. C'est l'une des personnalités les plus connues des années 90 jusqu'à l'heure. Est-ce que vous connaissez cette personne? C'est Zaza? Non, c'est pas Zaza. C'est pas Zaza. On ne peut pas vous demander de dire Zaza ici quand même. C'est pas Zaza. C'est pas Zaza. Vous réfléchissez un peu? Qui parmi vous connaît cette image? 10 ans, un élève de 10 ans, vite fait. Un élève de 10 ans, 11 ans, allez, venez répondre rapidement, 11 ans. 11 ans. C'est pas grave, la question est annulée parce que j'ai entendu un sifflement quelque part. Deuxième question d'ordre culture générale. Maintenant, c'est une question islamique. Vous nous citez la direction de la prière. C'est quoi la direction de la prière? La direction de la Mecque? La direction, vous reformulez la question? La direction de la Mecque. La direction de la prière, c'est la Mecque. Takbir! Masha'Allah, Inaya a répondu à la deuxième question. Vous allez retourner à votre place. Nous appelons l'avant-dernier élève. Vous dites votre nom, vous appelez comment? Camille. Ah, Gamil.
C'est l'ancien chef d'état-major des Comores, Gamil, colonel Gamil. Il a... Je vous montre une image, je crois que vous connaissez, parce que c'est la femme la plus populaire de France selon les derniers sondages. C'est une femme très très connue, très connue dans le monde. Il a été ministre dans le gouvernement de François Hollande. Allez-y, vous connaissez cette personne? C'est une musulmane qui vient du Maroc. Non, je sais pas. Je ne connais pas. Qui parmi vous peut donner 10 ans? Allez-y, venez donner le nom. Venez, tu viens ici. Najat Vallaud Belkacem. Takbir! Masha'Allah, c'est Najat Vallaud Belkacem, c'est une Marocaine qui a été ministre pendant le régime de Hollande de 2012 à 2016. C'est celui qui a instauré justement l'apprentissage de la langue arabe dans les écoles françaises. Masha'Allah. Dernière question, c'est une question de culture générale. Je vais vous poser la question suivante. Quelle est la date d'indépendance des Comores et qui l'a proclamée? La date de l'indépendance des Comores et qui l'a proclamée? Si vous répondez une, c'est pas grave. Oh, subhanallah, masha'Allah, mais c'est triste. Bob Denard qui a... C'est pas possible. Oh, c'est triste. J'en sais rien, Vous vous rendez compte? Avant que je fasse Bob Denard, j'ai dit moi, c'est l'ennemi numéro 1 des Comores. j'avais oublié Shingeji. Papa, pourquoi vous rigolez? Il a deux contraires. Hein? C'est ce qu'il a fait de dire. Pardon? La plus aimée la plus préférée de Français. Je crois que tu connais puisque tu es jeune. N'est-ce pas? Voilà, c'est la personnalité du jour. Vous connaissez cette personne. Afnan, ne touchez pas, regardez pas. Vous connaissez cette personne? Vous connaissez pas. Qui connaît cette personne? C'est la personnalité la plus connue de France. Hein. Il a été maintes fois sélectionné comme Omar Sy, la personnalité la plus préférée des Français. Oui, qui veut répondre? Venez répondre. Heureusement que j'avais dit que Sarkozy. Goldman. Très bien. Deuxième question, islamique. Nous passons vite fait parce que le jury est déjà prêt. La question, c'est une question en comorien. Parce que c'est une question de choix qui sont sélectionnées par la fédération. La question est la suivante. Je veux que vous me disiez le sens en français, bien sûr. Vous me dites, pardon, le sens des expressions suivantes. Ngamwendo nalale, ngamwendo nalale. Deuxième expression, silemewa omama, ngamwendo nalale. Deuxième question, silemewa omama. Répondez ces deux questions. Ngamwendo nalale. Je vais aller dormir. Takbir! Masha'Allah, Masha'Allah. Je vais dormir, ngamwendo nalale. Deuxième phrase, silemewa omama, silemewa omama hangu, silemewa. Je suis fatiguée, maman. Très bien. Masha'Allah, Moumtaz. Takbir. Takbir. Très bien. On finit par, on appelle le dernier élève. Vous vous appelez comment? Nourou, c'est ça? Très bien. Je vais vous montrer une image. C'est une personnalité très connue au Comores. Je crois que vous devez le connaître. Pour conclure. Ce que vous voyez là, c'est la personnalité la plus connue au Comores. Est-ce que vous connaissez ce monsieur? On l'a eu. Il s'appelle comment? Il est très populaire au Comores. Il s'appelle comment? Vous avez dit que vous connaissez. Allez-y, c'est qui? Azali Assoumani. Azali Assoumani. Azali Assoumani, c'est l'actuel président de la République. C'est son successeur. Il s'appelle Ahmed Ambaba Mohamed Sambi. Une dernière question, parce que chaque élève a deux questions. La dernière question du jury, c'est la doigt qu'on dit quand on entre à la maison. Quand on entre à la maison. Quand on rentre à la maison, on dit Bismillah. Moi, je sais que quand on rentre. Voilà, je n'ai.
La doua quand on entre à la maison. Ah, comment on Très bien. Bismillahi walajna. Mumtaz. Ah, je connais pas. Takbir. Question de tawhid. Ma haqqullahi ala al-ibada. Ma haqqullahi. Attends, le jury, oui. حتى إذا أقبل الصبح بدا نور الأمين أشرقت أنوارها حتى إذا أقبل الصبح بدا نور الأمين أشرقت أنوارها حتى إذا أقبل الصبح بدا نور الأمين ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن إن كان لا يرجوك إلا محسن إن كان لا يرجوك إلا محسن يا رب لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا ولولا الحب لم أتكلم لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا ولولا الحب لم أتكلم يا مظهر التوحيد حسبي أنني أحد الشداء الهائمين الخوم ما حيلة الشراء زاد غناؤهم رهبا لدى هذا الجمال
اذكر أنواع التوحيد. Question numéro 6. التوحيد ربوبية، التوحيد ألوهية، والتوحيد أسماء وصفات. Donc nous allons poser la deuxième question, question de fiqh. La deuxième question, c'est question de fiqh. Ma nawaqidhu al-wudhu'i. Question numéro 30. Ma nawaqidhu al-wudhu'. ما نواقض الوضوء. Micro. النوم. Donc, dernière question, question de Sira. Siratou al-Nabawi. C'est des questions qu'on vous l'avez bien suivies, qui sont sélectionnées. Siratou al-Nabawi, question numéro 13. Ma ismu nabiyina sallallahu alayhi wa sallam bil kamil. Ma ismu nabiyina sallallahu alayhi wa sallam bil kamil. Muhammad ibn Abdullah wa ibn Abdul Muttalib. Ce sont les trois questions. Nous appelons la deuxième candidate. لماذا خلقنا الله تعالى وما الدليل؟ لماذا خلقنا الله تعالى وما الدليل؟ خلقنا الله للعبادة وحده. الدليل وما قال تعالى وما خلقنا الجن والإنس إلا ليعبدون. ما شاء الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Très bien, nous vous posons une question de fiqh. C'est un peu compliqué les questions de fiqh. La question qui a été choisie, c'est la question suivante. Ma fa'idatu salati sunnati. Ma fa'idatu salat sunnati nawafil. Takbir. Dernière question sur la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد، أيها الشيخ الفاضل، أيها الإخوة الأعزاء، أيها الأبناء الأعزاء، إنه لمن دواعي سروري أن أكون بينكم هذا اليوم. الحمد لله حق الحمد وأوفاه، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أحمد الله الذي من علينا بحضور هذا الاجتماع المبارك الذي نسمع فيه كلام الله جل وعلا من هذه البراعم الذي سرنا منهم ما سمعنا من هذه التلاوات الطيبة الحسنة المجودة. فأسأله سبحانه أن يبارك فيهم وأن يجعلنا وإياكم ممن قرت أعينهم بأولادهم. ثم إن القرآن العظيم ونعمة الله العظيمة الذي به يحق الفرح وبه يحق السرور. قد قال تعالى: قل فبفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا
هو خير مما يجمعون. لذلك يحق لنا أن نفرح جميعا بهذه البراعم الناشئة وبأولادنا البررة الذين سعوا في حفظ كتاب الله وفي تلاوته وفي تجويده. فرحا بفضل الله علينا جميعا إن وسعت صدورنا كلام ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه، فله الحمد على ذلك وله الثناء الحسن. ثم أنني أشكر الأخوة الكرام القائمين على هذه الحلقة في هذا المكان الذي عنوا بهذه الناشئة، وأسأل الله أخيرا أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Takbir. Je vais essayer de ne pas être très long, malgré le fait que je suis d'origine bavard. Mais je vais essayer, pour ne pas trop vous embêter. Pourquoi? Parce que j'ai déjà parlé, n'est-ce pas? Donc, j'aimerais pas que vous vous enlacez et vous dites « Ah là là, il parle trop ». Donc, je vais essayer de raccourcir. Je me présente donc président de la fédération FOBCE, la fédération des organisations de bienfaisance des Comores à l'étranger. C'est long, hein? Mais bon, alhamdoulilah, pourquoi faire petit alors qu'on est grand? Donc, mes chers parents, mes chers élèves, mes chers enfants, les jurys, tous ceux qui sont là et qui doivent être remerciés, et Allah sait qu'il y en a énormément, mais aussi ceux qui ne sont pas là et qui doivent être remerciés. Je prends ces quelques minutes pour remercier, encore une fois, car Allah subhanahu wa ta'ala, il aime qu'on soit reconnaissant. D'accord? Pour remercier en particulier tout le monde, et bien sûr Allah subhanahu wa ta'ala en premier, mais en particulier quelques personnes. Et que, quand je dis quelques personnes, ça ne veut pas dire que les autres, non. Mais ceux-là, masha'Allah. Premièrement, l'association. L'association ACS, l'association des Comoriens de Sevran, qui, masha'Allah, par leur bonne volonté, ils nous ont permis de faire cet événement colossal dans leur ville. Donc ici, j'ai envie de dire takbir pour l'association ACS. Merci beaucoup. Ils méritent qu'on le cite et qu'on les remercie. Tous les fundis qui ont contribué, masha'Allah, activement à la réussite de cet événement qui est important. Dans un instant, je vais vous dire pourquoi il est important, incha'Allah ta'ala. Et là, il y en a énormément. Il y en a énormément. Le secrétaire de la fédération, certains parents, masha'Allah, maman Shahid, et Allah, il sait pourquoi on cite ces noms-là particulièrement. Le Fundi Maman Rufaïda, des personnes qui sont restées en réunion énormément de temps. Je vous remercie, et aussi les personnes que je dois citer, mais malheureusement par le temps, je ne pourrai pas tous les citer. Et je remercie bien sûr ces magnifiques candidats ici présents et les enfants qui sont venus, masha'Allah, encourager les élèves, et c'est magnifique, alhamdulillah, rabbil alamin. FOBCE. Aujourd'hui, peut-être c'est un nom inconnu chez vous, mais j'aimerais, incha'Allah ta'ala, ou bien on aimerait, incha'Allah, que ça soit plus inconnu. Lorsque vous entendez ce nom-là, FOBCE, Fédération des organisations de bienfaisance des Comores à l'étranger, que cela sonne dans votre tête, masha'Allah. Qui sommes-nous? On est une fédération qui aimerait fédérer, qui aimerait avoir avec nous des associations, des chouonis, masha'Allah, des fundis, pour travailler ensemble. Pourquoi? Parce que tout simplement, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il nous recommande dans notre belle religion. Qu'est-ce qu'il nous recommande? Il nous recommande de s'unir et de ne pas se diviser. D'accord? De s'unir. Et on a constaté pourquoi on a créé cette fédération. Donc, qui sommes-nous? On est une fédération qui fédérons, masha'Allah, quelques chouonis, une dizaine de chouonis. La preuve, ces différents élèves ici, masha'Allah, viennent de différents chouonis. Et donc, on fédère cela. Et on aimerait fédérer plus, masha'Allah. Pourquoi? Pourquoi
ne pas laisser chacun de son côté. Pourquoi? J'ai dit, premièrement, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas ça qu'il veut de nous. D'accord? Il veut qu'on soit unis. Arrêtez de vous diviser. Arrêtez de travailler chacun pour soi. Comme ils disent les Français, l'union fait la force. L'union, mes chers enfants, fait la force. La France, l'Allemagne, etc. Tous ces pays-là, tout seuls, ils faisaient rien. Ils s'entretuent entre eux, comme vous le savez. Et lorsqu'ils ont eu la bonne idée, si on peut dire ainsi, de fédérer l'Union européenne, ils sont devenus très forts. Ils peuvent parler avec l'Amérique. Ils peuvent parler avec tout le monde. Pas la France, mais l'Europe. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fédéré. C'est pour cela, mes chers Fundi, je vous regarde ici. C'est pour cette raison qu'on a eu, Inch'Allah, cette bonne idée de quoi? De fédérer. D'avoir une fédération pour bien travailler. Pourquoi je dis bien travailler? Parce qu'on a fait un constat qui est très amer. Un constat qui est très vilain. Il y a une phrase qui est magnifique. Dis la vérité même si c'est amer. Après avoir fait ce constat, comment on a fait le constat? On est parti dans différents chonis et on a constaté le magnifique travail que les Fundis font ou ils aimeraient faire, et on a constaté que le travail, malheureusement, il n'est pas très bien fait. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils aimeraient bien faire. Les associations aimeraient bien faire. D'accord? Mais malheureusement, ils n'ont pas ces moyens. C'est quoi les moyens? Les moyens humains. On a constaté que dans des chonis, d'accord, il y a des chonis malheureusement qui ferment. Pourquoi? Parce que les Fundis, ils sont pris les dimanches à aller dans un machouhouli, dans une fête, à aller dans un mariage, etc. Ce qui fait que les chonis, ils ferment. On a constaté des manques, des dysfonctionnements dans ces chonis-là. Des chonis qu'on a fermés. Et si on a dit fermés, donc les enfants qui étaient dans ces chonis-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils se retrouvent dehors, pris par autre monde que nous. Pourquoi? Parce que ces chonis, ils ont fermé. Pourquoi ils ont fermé? Parce qu'ils n'ont pas de local. Ou bien on les a retirés tout simplement leur local. Et donc, parmi les dysfonctionnements aussi, on a rencontré, discuté avec des chonis où les Fundis, ils sont, j'ai envie de dire, ils y vont quand ils peuvent, et quand ils peuvent pas, ils y vont pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas salariés, ils ne sont pas payés. Et donc, nos enfants, c'est une fois sur 3 qu'ils ont cours. Pourquoi? Parce que le Fundi n'est pas là. Tous ces dysfonctionnements que je viens de citer, et d'autres, et beaucoup d'autres dysfonctionnements qui existent dans nos chonis, et que personne ne peut nier, on aimerait par cette fédération, la FOBCE, diminuer. On ne va pas dire enrayer, on aimerait enrayer, mais malheureusement, on n'a pas ce pouvoir, en tout cas à moyen terme, d'enrayer tous ces dysfonctionnements-là. On va essayer de diminuer petit à petit ces dysfonctionnements et faire en sorte que, masha'Allah, ce qu'on a hérité de nos parents, ce qu'on a hérité de nos ancêtres, qu'on puisse en être digne. Savez-vous ce qu'on a hérité, nous, le peuple comorien? Vous ne le savez pas, je vais vous le dire. Parce que cette parole-là, masha'Allah, je le crois dur comme fer. Qu'est-ce qu'on a hérité? Qu'est-ce que le Comorien a hérité? Le Comorien, il a hérité un mot qui entre guillemets, s'appelle Chioni. Le Comorien, qui se trouve à La Réunion, qui se trouve en Amérique, qui se trouve en Chine, qui se trouve en France, il ramène toujours sur son dos, il ramène quoi? Son bagage, il ramène son Chioni. C'est ce qu'on a hérité, masha'Allah. Et j'ai envie de dire, wallahi, c'est le meilleur des héritages. Car les prophètes, la yuwarrithuna ad-dinar wa la dirham. Les prophètes, ce qu'ils laissent, c'est la science. Et subhanallah, il y a une parole que souvent on nous la répète et de plus en plus je la crois. Il y a une parole que je l'entends souvent et de plus en plus je la crois. À savoir quoi? Que les Comoriens, ils aiment la religion. Je répète, que les Comoriens, si Wangazija, excusez-moi, je vais parler un petit peu en anglais. D'accord? Anglais mais comorien. Vous me permettez, les enfants? D'accord. Rishi Amido Shakaya wa Komori, Wohanza Yedini. Yedini Yakisilam. Et en toute sincérité, Zelongoizo,
yani anizi amini zabarini au kaheni bahanure lao sitobalia le palashio daliluka kweli si uhanza yedini ya hafi idhan ye federation rikahanza rilekeze ye mabazio yake digne de ce nom là les palashio na someya yabona kana mahamili ho miraro mitano ye mwana hangu yatisomea harma les palashio hilo baya ngabo problème wangu pia ils évoluent chasisi wa Komori ngasi yabo soit on stagne ou bien on recule. Donc avec la fédération, je vous ai dit que je ne vais pas être trop long, donc il me va rester 2 minutes incha'Allah ta'ala. Donc avec la fédération, j'espère que vous avez compris, la fédération des organisations de bienfaisance des Comores à l'étranger, elle est là, masha'Allah, pour aider, pour donner du souffle, pour donner de l'énergie, pour donner des résultats, masha'Allah, aux différents chounis, aux différentes associations comoriennes et hors comoriennes pour bien travailler dans cela. Alhamdulillah, on vous prouve qu'on, malgré les quelques anomalies qu'il y a eu, mais le fait d'organiser ce Moussabaqa-là prouve, alhamdulillah, qu'on est actif et incha'Allah ta'ala, je laisse le micro à mon fundi Oustaz Saïd Chamas pour vous dire justement les projets, nos objectifs de la fédération. Ainsi, lorsque vous entendrez ce nom-là, vous allez dire Allahu Akbar, c'est une bonne fédération qui est là pour nous, pour nos enfants, car nos enfants, ils méritent, masha'Allah, qu'on se casse la tête pour eux. Barakallahu fikum wal afwa minkum. Comment c'est que le président vient de dire. Donc il va nous parler scrupuleusement les actions et les projets de la fédération. Nous invitons notre cher Al-Oustad Al-Fadil Chamas Saïd Hamad, secrétaire général de la Fédération des organisations islamiques de bienfaisance des Comores à l'étranger. Nous vous invitons. وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكن في النار أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأساتذة، أيها الأمهات، ضيوفنا الكرام، أبناء الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Avant, je m'excuse parce que vous avez déjà écouté un discours en arabe avec notre invité et puis en français. Maintenant, nous sommes d'origine comorienne. La famille comorienne a besoin d'écouter notre mission aujourd'hui. Donc, vous savez que maintenant, le monde, ça devient comme un village. Ce qui est au Comores nous écoute maintenant, nous suit. Donc, ils ont raison de comprendre la faux baissée. Donc, comme ça, Samaha, Aukaya, Vanu, une fédération, Yabo, Wanawakomori, Walio, Waharume Dunia. Mwishi Aukaya, fédération des organisations de bienfaisance des Comores à l'étranger. Heureusement, les chances, Ija Faransa, du Hefikerayanisa. Ishansi ya Faransa Okaya walo Faransa Rwanda eba hadi wanisefikira enu ja sababu ndi ni jihadi mwali zobanu ija hata uzinji ikao wa Komori wazenshio bonze mongoni mwizo nezetopia ezongo za hemalezi kabasulo mjeni sonsi pia garjwao emalezi yaho wana hatu obahanu yarudia gasaruma tabu nziro na sonti pia gasima dhamana Mtume sallallahu alayhi wasallam yokaya
kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ul an ra'iyatihi. Hena mzimadanyi yedho amana ina mdudho amana ngujuzisiwa madusu ya kiyama. Hena mzimadasi ngujua haruma ehindini ya mwanadamu madamu habe haruma ardhinu ya jejere hau aminifu wa bil asafi shadidi uwinchi wa hatu rifisilishe ardhinu ebenge emitume watu rusweza hao sisi rusweza hatu ebenge stirulo Faransa mbaje dia rashi ya titi walimu tiyoshanga karabango bantuza ilmu sara kansie ema ulama ureshi yezo ambao ambilo kabali wani wala aya ngari sana wabatu ribalihishe mbabi fadhakkir fa inna dhikra tanfa'u almu'minina shele sharami sabanu ina suala fiki la fatawa kwa mahali kutosa hii fatawa hiyo ebenge hafubi doka federation inu ihimi heze malanzi heze famisa komori waziensho Faransa siya mishahara sidwa tulolwa hema shuhuli hayada sande maleze tomanya hatu abantu bayonao inobi iliju vege garanzao messagini ibirero rasiloban uka hunu rija rivire jowa haja wavira hena mrungu sojo roho ya sonya hokaburini mruaeche idineri hafilisha waloko mori warilao sanga kwa masuala maziro nende suala ya ujahun duniani nuroha ye suala ya holezi hunu amana mzazi fanya betisi kamjoma ya razila holezi hunu ya arda Mwenyezi Mungu sakatamiliki za program katamiliki ezango hamaze media katamiliki ya Facebook awangela kamo rombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yarisaidia harumaizo amana hino na kenaho mkinishia mzima dasashle ya lele mwana waeche kenaho mkinishia sonsi pia namba simba to amana awe mzazi loda honi ndene to maneku wonde ya zaya ya hamili ya onetabu ya mwana mahamili onda mahamiraru rahakta muzetabu babaye harenge to amano chuma yao sa eni kola sema ondai kujamilike program Facebook ya bunga ondai giona program wese munyo ewanze nwaye washirena dawo wese dawo nao wandu wengi washindi wakituburia harmansi hamada zinu ra Faransa ra Almanya ra Angleterre wajitokase wansiwe Islamu wapangaza polisi hao za taratibu izo nuhafilifu na menyefu wale wana hao hesa programu njema za Ulaya ne malezi ya asili ya Kiislamu wavuku ngasibanu si wakomori karsi ya idanzila we maana yatu rumao kumbi ya mgatu nde nyumba ne nyumba yenganzo uyonde mwana ebeke federation ifikiru kandi kena mkishara msajawunu imrasoka namna ifunda wa hahe lazima marke bazima kumisi mambo kaya yadullahi mtuambaka yadullahi mal jamaa lazima marke bazima wa atasu bihabla jamaa wala tafarraqu benge onka wazima hatu yote suna yo wachi akasiba zima ngasina madhambi kawe ya kuna mka wa atasimu bihablillahi jamia na mfunga tana ibazima yutinka baya sanduka hemiyo kasiwe silamu azuri ke bazima mranze manaye zonzo nafsa moya hapa tuamka la yu'minu ahadukum kaja amin mzimadani hatta yuhibba al-akhihi wa yuhibba nafsihi kama wanzi mwana hakina baraka abanza yeye mwana nyugo bawonde mtume wa hewa maulu na mtumishi wa hewa maulu ebenge efobese ze falakiza hao rukanga ranzao zemvuikanga zire wao nezarewa baba nsindo handani la safara shohunu sawa za watu mwana za khairi wafanya ndogo zinji hazinji mafundi watu banal kabiru wafanya hazinji sasa mvu hizo kaja programewa zende haba amanthura ibasetwani warenge ebenge
karswamba siwa hodari au sineri wao sababu Mwenyezi Mungu hezi stari zanyu banyu ringariana hamu muhima unu rikebazima mratsambe wala shamasi umdawini umbeni wala ndo mbeki bashitani ndo ashoka shetani mratsambe wala shadunia mratsambe wala fundi hashimu bashe twani mdu washonga yeucha hapo kayo ndeka hologosa euda harandahu la innamal mu'minuna ikhwa ihdharu nafahamu zinafahamu shaitani bashitani hala hapo kaya fabima ahawaitani haba Mwenyezi Mungu hapo anangamiza sababu ndio watu Adamu wamsujudia haraya Mwenyezi Mungu amdemela na hiyo akumodanna lahum siratal mustaqim kunangamiza sababu Adamu ujoka zawana za la kuidanna lahum siratal mustaqim gamtoa kalanti za wana wa Adamu na Adamu wae bibaini aidihim wapada muno meni hae wa shamaili no pada mwanamshe wala tashaktharum shakirina woncho hauso kama kafiri wafanye msajaja wende hulenizo watize na rike mongoni mwashashi inshallah taala watufuka amen mtu hapo kaya imahudi waisia mabea mengu fukare no mweja emengu fukare mroni lazima ndo njambe woni wadunga mtume wao wananyasi urajini wa swara mabea mengu fukare na maili mroni imengu fukare no mweja lazima kwa njambe wadunga Isa umangu ngojo hanyisiha mabea mengu mfukara na mararu la srambo waislamu lo bosatu ji 3 miliyari sujua mabea mengu mfukara na mararu tumehazamba ukataka uzamba usoka ya umma mzima wataka madhabi wataka mashia wataka jao sapi umoka mzima imamoka mzima mtu sallam ikurani nzima zangu watu hanyisa mengu mfukare na mararu ebengu mfukare na maili mroni zima ndio tufuka harimo si waislamu imaswahaba katika sura tasta wadusa uka ewa wandini wamengofana na mangabe wao sawa sisa lazima toka ufuka eno ndadi wajoka ya ihadi loinu amina soba ya hangu wa karmen وكهرما قال الله قال الرسول استرسل زون دي بس ده قرآني نسنا مtume waelewa irumia Yesu ngao ni koshinzi wabo wale mengunu uislamu njia hata abahayinu gamonao ezajiro uislamu hili bantu ebenge efobese gamjodori shilia karozinje bangatukana mihawarati na seminari sando humbeba oni kete batima hawlesi wo mwana wake na tosho kaya rimelo parashio mu universite la mo universite hiyo ekatimize mwanzo wa lola ganzo ya bingiwa ganzo ya parsehasi yode hali ya uislamu kuwalele wafuriza benge umuhima wa tuda sinanyi na mwangi sababu wakati wa muhazini tefikiro umuhima wa amizungu jwere ayini sa inanarifanya yenu siku kumbi henu siku majlisi wana watu aliha karfungane matsa bashe twani katsulala ikanyi karsuhao katsulala wanzo ya dabanye ni unati wanungusikitosi kwa leo ukawa na wandi sefa kansileo hatuanzake hawata hundo china mwari nikaili hamuinu kirishaba ni hedara kainu engekaru ejazinu na Mwenyezi Mungu sidumu inshallah taala ikari para rijibu bakachaparo habatani lenge ze projet pour besa lazino dukaya ngeto aliao emana kazoka tasomao harmasepe hata anje universite ngeto aliao embaba ikaonde ulione mwana huo ngeto aliao efundi wae usomese mwana efundi damwe ngeto aliao de chama ya de fédération au association kao do wa rengae agrema wankuru husa do ndoka mazina medicine ondo wansipia yode prosha FDC lukamba prando wansipia rikeba tima kwa muhima wo ebenge mswaza nikemle sababu dukaya unum leo mando warongoyo hamadazino gajobu inshallah taala mtoshia muhadhara jukaya harma mwezi wa Shabani unu mole Shabani mwezi ndini ramadhani kajoparana haufikiri paka mkonzi wa hema para
na mkonsaye mafundi mkatawana zoni le shauri zima ba Mwenyezi Mungu jwere aidi sayro haba shetani haribamba hata mwana wengi china ngatumtitsa alwa Mwenyezi Mungu inshallah taala munje unu abwapaza utizimie sauni shewa sa inshallah taala ngamsio yabo ba engese developer ce projet il faut baisser kana la baba ngatuwa na hambi konsi ya kihazi lewana hafazi faut baisser ngano wendini ebeka mu viteoni nyorwa majabanu kaya faut baisser déjà dans ce quadri be milango hawa rehema chama bali na bali rolo mu Faransa remijia Faransa rolo hamansi ngiro China wabu milango hao jefikiri batima haushawiri ima ngoza melesiano no mustabala walezi wako kamsa usamaha ikasiletse nikasirunga mirongo ikawo yo kerekesha basi wa nadamu siwa ujo wansu raba mirongo ikawo kiyala ndambe sabu karjabeta ulu binadamu ndo wafanza ngo hizo na ba Mwenyezi Mungu inshallah taala ijazinu sidumu Mwenyezi Mungu ara suchoma lahoni haunono harehema mungari bila mwezi wa Ramadhani kama abenze rufunge rasiro wana wanu Mwenyezi Mungu sana tambia hatu useda raja Mwenyezi Mungu ajeli insha Allah taala wana rabala wanu hena mzima wanu insha Allah taala yendi ni etwala wana wanu insha Allah taala wajuka sababu wandonji okohe esa zahani bwana ndizi muhima misami ndishwa nitasa ya bwana edauru ya hanyu ila gonjo kanga la gonke na example mo likoni mana sema tifenya ekana to biambi wende premier wa l'école harumema terson tipia nane comportement uhazini wende mrika ufanya hazino mana wala kwa tunja hazini wende mzazi wa maudu mwema ukushidaure ukingie famili ujua mihima ya mtiadaho ziturazahe maparawa za mru gari mparawa bwana wallahi nganyina dhahabu ikawa unajua kwa tuelewa ikawa elewa kwa nesi tu ewe mundu bahati usilamunu na muzigareno denu jolata yu hasara ya haki odonjua tamani kwa toparisa ebenge hamwiso kamtosamaha na Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu asamishonzi pia asamihu wa rizaya wa ruha kijuu na siri na moyo wa kuli kauli hadha wa astaghfirullah lakum wa sallallahu alaihi Muhammad wa zakim wa alihi wa sallam wassalamu alaykum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تكبير ما شاء الله wangu walemewasha na mke makini au kamizi Mungu haridhi nanyi au kaharambia ukana heli mdu mwenye ukanti harma mkonzi wa Kiislamu wasomawa ya Qur'ani shamizi Mungu harengemia hali ya ukaya umbego malaika ndia henti sakina ukuina wivu na utulivu harma mkonzi aussi des conseils pour les différents chionis, des formations et être là justement pour identifier les différents besoins. Donc on a pratiquement chaque week-end des visites conseils qui sont organisées par l'équipe d'Al Qamar auprès des chionis pour identifier les dysfonctionnements et voir les différents besoins qu'il peut y avoir, Inch'Allah. Voilà, donc je vais vous laisser Oustad Nourdine vous présenter un peu les différents produits qu'on propose et barakallahu fikum pour votre attention. Shukran. Allahu Akbar. Alors comme elle a très bien cité, on a plusieurs livres pour différents niveaux, qu'on soit débutant, confirmé ou expert. La plupart d'entre vous ont commencé par le livre d'initiation à l'arabe. Ça, c'est un livre vraiment qui est magnifique, masha'Allah. Pour toutes les personnes qui ne savent pas encore lire l'arabe, eh ben, c'est un livre vraiment qui a fait ses preuves aujourd'hui pendant plusieurs années. Et c'est un livre qui continuera à faire ses preuves. On a d'autres livres aussi axés pour les plus petits, donc maternelle niveau 1, niveau 2. On a d'autres livres aussi axés sur le fiqh, l'initiation au fiqh, à la prière, aux ablutions, des livres sur le tajwid aussi. Donc tout ça, c'est des livres pédagogiques, mais on a aussi des livres extrascolaires, si je pourrais dire. Comme par exemple les mots mêlés. Ça, c'est vraiment un cahier pour tous, qu'on soit jeune, enfant ou même les parents. Moi-même, personnellement, j'utilise ce produit-là. On a d'autres livres aussi, comme le journal de prière, très intéressant, pour justement faire un suivi sur notre pratique et sur notre foi. Le but là, c'est pas de tout vous citer. Les livres, si maintenant vous avez d'autres questions ou besoin de renseignements, vous pouvez nous trouver juste derrière, à l'entrée. On se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Et vous pouvez aussi retrouver tous nos produits sur le site d'Al Qamar, donc c'est www.alqamar.fr. On a très prochainement un livre qui va arriver,
Je laisse la parole à Khadra. Oui, alors on a prochainement un livre, Inch'Allah, comme on est à quelques semaines, voire quelques jours de Ramadan, donc ce mois sacré, et on a voulu ne pas oublier les plus petits, parce qu'on a les plus petits qui découvrent le mois de Ramadan, ce mois sacré, et on a eu l'idée de proposer un cahier d'activités pour les primaires. Justement, ça reprend toutes les questions que peut se poser un petit au niveau de ce mois sacré. Donc parfois les parents, on est bloqués, on ne sait pas trop quoi répondre. Et du coup, là, c'est vraiment un cahier d'activité qui se fait entre l'enfant et le parent pour justement découvrir ce mois sacré à partir de 5 thèmes. Donc c'est à partir de ces 5 thèmes que l'enfant découvre ce mois béni. Donc c'est 5 thématiques qui sont proposées dans ce cahier d'activité pour faire découvrir le mois sacré à nos enfants. Donc c'est un cahier d'activité, Inch'Allah, qui sera prochainement disponible. Donc n'hésitez pas à suivre l'actualité d'Al-Qamal sur notre site internet et à nous suivre aussi sur les différents réseaux sociaux, parce qu'on sait qu'à l'heure actuelle, les enfants ils sont pratiquement tous connectés et malheureusement on oublie un peu l'usage du livre. Donc c'est vrai que les enfants ils sont vraiment connectés sur internet et autres et ils oublient vraiment de lire. Et c'est vraiment important en tant que parents, d'avoir cette responsabilité et de les rattacher aux différents manuels. Et comme l'a dit Nourdine, juste pour souligner, le livre d'initiation à l'arabe, pour vous donner un exemple, on a eu une sœur convertie qui, au bout de 3 mois, a réussi à lire quelques passages du Coran grâce à ce manuel, Inch'Allah. Donc n'hésitez pas, s'il y a des questions, à venir nous visiter au stand devant l'accueil, Inch'Allah. Barakallahu fikoum. فاتحة للنبي وآله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام ولك الحمد على نعمة الإيمان ولك الحمد على نعمة القرآن لك الحمد يا ربنا ويا خالق لنا اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن اللهم لك الحمد أنت كريم السماوات والأرض لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.